جناب رحمۃ اللہ عامر صاحب مزاج و شعرا گفتگو اور کلام سیریز میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کا تعلق ڈی اے خان سے ہے جی بالکل، اور میں بھی کچھ عرصہ بلکہ کچھ کیا اپنا نو عمری کا عرصہ وہیں رہا، یعنی میری ساری تعلیم بچپن سے لے کر ایف اے تک وہیں رہی، تو مجھے بڑا پیار ہے اس شہر سے۔ بہت ڈیولپ ہو گیا، لیکن جب ہم تھے اس وقت یہ نہیں ڈیولپ تھا۔ پھر وہاں سے ایک جزدانی جلندری صاحب شاعر تھے، میتھ کے ٹیچر تھے غالباً، تو میں انہیں بہت بلا کر آپ مشاعروں میں جو ہی پتہ چلا کہ وہ مزاح لکھ رہے ہیں، ان کی بھی کتاب چھپی ہے، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اب آپ ہمارے سامنے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مزاح کی طرف آپ کس طرح سے آئے؟ کیا آپ سنجیدہ شاعر کے مزاح کی طرف آئے یا؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دراصل سنجیدہ شاعری اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اس میں مزاح نظر نہیں آ رہا آج کل۔ غیر سنجیدہ ہونا ضروری ہے، غیر سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، ہمارے ملک کی قومی معاشی مسائل اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، معاشرتی مسائل، کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے اگلے کے یہاں پیش نہیں کر سک رہے۔ لوگوں کے ذہن میں اس وقت بات بیٹھتی ہے جو بات ان کے دل میں لگے۔ تو اس ٹینشن اور دباؤ کے حالات میں لوگوں کو تفریح چاہیے۔ تفریح میں اپنے دل کی بات بھی کہہ دی اور کچھ نہ کچھ معاشرے کی اصلاح بھی کر دی۔ جیسے میں یعنی تیز جمع تیز تفریح اور تعلیم، جی تعلیم بھی دے رہے ہیں نا آپ، ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں، بہت عمدہ ہے۔ لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ یہ تو ٹھیک ہے، تو کیا پہلے سنجیدہ شاعری کرتے تھے؟ سنجیدہ شاعری بہت تھوڑی کی ہے اس وقت۔ اور یہ مزاحیہ شاعری کب سے کر رہے ہیں؟ یہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، نمبر 3 اسکول جس کو خالصہ کہا جاتا تھا، جی جی بالکل، ریاض خان میں، تو اس وقت ہمارے ایک پیریڈ ہوتا تھا بزم ادب کا۔ جی جی، اس میں جو ہمارے سینئر تھے، یعنی جیسا ہم 6ٹھی 7ویں میں تھے اور وہ 9ویں 10ویں میں تھے، وہ اپنا کوئی کلام سناتے تھے، کوئی لطیفے سناتے تھے، کچھ اداکاری کر کے، کیونکہ ان دنوں سارا فنون لطیفہ۔ تو جو نئی نسل ہوتی تھی پیچھے، جو 5ویں 6ٹھی والے، ان کے دل میں بھی شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی کچھ۔ آپ اس وقت کس کلاس میں تھے؟ میں اس وقت 6ٹھی میں تھا، 6ٹھی میں تھے جب یہ اس فنون لطیفہ میں۔ جی ہاں۔ پھر ہمارے ڈی اے خان کا ایک بہت بڑا نام، اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے، جناب عبداللہ یزدانی صاحب، بڑا اچھا لکھتے تھے مزاح۔ ان کا بڑا سپونٹینیس تھا، اور آپ کا بھی بڑا سپونٹینیس ہے۔ ان کا ایک سریکی میں مطلب زیادہ تر انہوں نے لکھا ہے کہ مندہ تھی گیا ماڑا تھی گیا، ان سمجھو ہلواڑا تھی گیا، جے کوڑی تے میں ڈھکدا ہم اجوں دا ستواڑا تھی گیا۔ کیا بات ہے، بڑا سنا انہیں، بڑے شریف آدمی تو تھے وہ آپ کے۔ مطلب ان کو دیکھ کے میرے بھی دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس طرف توازمائی کی جائے۔ تو کب سے باقاعدہ مزاحیہ شاعری کر رہے ہیں؟ یہ میں تقریباً 2010 سے کر رہا ہوں۔ 2010 سے، اور آج 23 ہو گئی، 13 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے جو کرتے تھے، پھر روزگار کے سلسلے میں 10۔ اچھا، تو آپ جاب کوئی اور تھی آپ کی؟ میں پہلے کراچی میں کام کرتا تھا تقریباً 10 سال، پھر میں 10 سال جدہ میں رہا ہوں، سعودی عرب میں۔ کیا یعنی شعبہ کیا؟ شعبہ میرا مکینک تھا، مکینک، انجن مکینک۔ اچھا، انجن مکینک۔ تو پھر سعودیہ سے سعودیہ سے وہاں چھوٹی موٹی ہماری محفلیں چلتی رہتی تھی، کچھ انڈین تھے کچھ پاکستان، وہاں آپ کو پتہ ہے کنگڈم ہے، وہاں پہ گیدرنگ نہیں ہو سکتی، تو 2-4 بندے اکٹھے ہو کے مطلب ایک شعبہ لگا لیتے تھے۔ واپس آ کے میں نے اپنا کاروبار سیٹ کیا، کیونکہ میری بنیادی چیز تو وہ تھی۔ کیا کاروبار؟ تو میں نے اپنے آٹو پارٹس کی دکان کھولی، اچھا، شاپ کھول لیا، ماشاء اللہ۔ اچھا، کمال یہ ہے جو یہ ہمارے امیر ابو ذری شاعر تھے مرحوم، بہت کمال کے شاعر تھے فیصل آباد کے، جب قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بھی آ کے آٹو پارٹس کی دکان کھولی، اور اوپر کی منزل میں تھی پارٹس وغیرہ، اور پھر من فائن مارنے میں انہیں پتہ چلا کہ میں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، میرا تو کام کچھ اور ہے، چنانچہ سیڑھیاں اتر آئے اور بچے وہ کرتے تھے۔ تو یہ آٹو پارٹس کا بھی یہ باڈی پارٹس بھی ہیں، ان پہ ہی قبض ہوتی ہے۔ جی جی۔ اچھا، تو اب ہمیں پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ مزاحیہ شاعری میں زیادہ تر اگر بیوی کا ذکر ہو، پڑوسن کا ذکر ہو، تو وہ ذرا زیادہ ہو۔ یہ آپ کی بات بجا ہے، اس میں ضمیر جعفری صاحب پیر و مرشد ہمارے کہا کرتے تھے کہ جتنا مزاح لکھیں آپ
पॉलिटिकल लिखें, दूसरा लिखें, समाज पे लिखें, फैशन पे लिखें। मैंने जो किताब मुरतब की थी मज़ाहिया शायरी का इंसाइक्लोपीडिया, तो तकरीबन 102 मौज़ूआत कम अज़ कम बनते हैं जिन पे लिखा है। पुलिस पे, इन पे, ये खाली मियाँ बीवी में। मज़ार निगारों पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही यही है कि वो बीवी और पड़ोसन पे लिखते हैं। तो मैंने तो मेरा तो इसका जवाब मैंने ये दिया था कि संगीता शायर जो है वो महबूबा पे लिखता है, मज़ाहिया शायर मनकूहा पे लिखता है। फ़र्क क्या हुआ? सही, ये तो शरी शायरी हो गई। यही शरी शायरी, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जी। तो हमारे लोकल अखबार जितने भी हैं उनमें तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे हर टॉपिक पे ताज़ा इशू पे मेरा कथा होता है। अच्छा, आज वहाँ तक के अखबार जी BA खान के अखबार। अच्छा। तो जब ये इलेक्शन में शर्त थी कि BA करना बहुत ज़रूरी है, याद होगा आपको। हाँ, ग्रेजुएट असेंबली। उसमें मैंने लिखा था कि फार्म हसूल इल्म का भरने लगा हूँ मैं, फार्म हसूल इल्म का भरने लगा हूँ मैं, एक और इम्तिहान से गुजरने लगा हूँ मैं। BA तो कर लिया था, इलेक्शन की शर्त थी, अब मैट्रिक भी खैर से करने लगा हूँ मैं। माशाल्लाह। ये मैंने जब असेंबली बनी थी ना तो एक कथा लिखा था, मुशर्रफ ने बनाई थी ग्रेजुएट असेंबली, तो इमीडिएट लिखा था उस वक्त कि इल्म का रोग ठीक है लेकिन डिग्रियों का भी कुछ असर डाल कर लिया है जो तुमने BA तो साथ ही मैट्रिक भी कर डाला। तो वो बाद में पता चला अगले दौर में आके कि जब नई हुकूमतें आई तो बहुत से जो MNA MPA थे HEC ने पकड़े वो, और वो यानी मैट्रिक बाद में किया हुआ था, BA पहले। तो मुझे इल्म नहीं था कि मेरे कते की इतनी ताकत होगी कि लोग इस पर अमल करेंगे। अमल के लिए नहीं था, वो तो मजाक के लिए था। अच्छा, इस तरह हमारे पॉलिटिकल जो इशू हैं उस पर हमारे जो सियासतदान हैं, मैंने लिखा था कि मैं नहीं जाता था कंकर मारने शैतान को, मैं नहीं जाता था कंकर मारने शैतान को, जिस कदर हुज्जाज मेरे साथ थे हैरान थे, हो रहा था रुकन वो बैठे बिठाए ही अदा, मेरे ही खैमे के अंदर कुछ सियासतदान थे। इसी तरह ये जो मिलावट शुदा दूध है या और चीज़ें हैं, या ये जो बकरे के गोश्त पे हमें पता नहीं क्या कुछ खिला रहे हैं, तो उसमें तो एक दफ़ा मेरे पास कसाई भी आ गए थे और सच्ची बात है बड़ा उन्होंने गुस्सा किया था कि आपने हमें कभी देखा ऐसा करते हुए। वो कुछ ऐसा करता था कि लिया गोश्त देखा कि कुत्तों की टोली, लिया गोश्त देखा कि कुत्तों की टोली, मेरे हम कदम चार सू आ रही है, कहा मैंने क्या माजरा है, तो बोले हमें अपने भाई की बू आ रही है। तो उनसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी। शुक्र है उन दिनों में ताज़ा इशू था, कोई कलूर कोर्ट में कोई पकड़े गए थे मुर्दों के गोश्त बेचने वाले, तो मैंने उनका कह दिया कि जी मैंने तो उन पे लिखा है, आप लोगों पे तो नहीं लिखा। तो हर मौजू पे लिखा है। अब जैसे शादी के है कि पलटे हैं पार्लर से वो दोनों दूल्हा दुल्हन, पलटे हैं पार्लर से वो दोनों दूल्हा दुल्हन, गेसू उधर कटे तो इधर मूंछ कट गई। मैकअप का है कमाल के दुल्हन की वालिदा, दुल्हे को अपनी बेटी समझ कर लिपट गए। बहुत अच्छा। और कुछ फरमाएं अगर याद आ रहा हो तो। और भेजा था उनके घर पे जो रिश्ते के वास्ते, भेजा था उनके घर पे जो रिश्ते के वास्ते, कुर्बान उन पे साहिब औलाद हो गए, दिल में हमारे रह गई हसरत कबूल की, अब्बा उन्हीं के खैर से दामाद हो गए। माशाल्लाह। और वो बीवी वाला तो सुना है, वो जो आपका यानी जो हमने पहली दफ़ा सुना और मुतासर हुए, और फिर कोई गालब के हवाले से भी कुछ आप वो मेकअप कर लीजिए ना। नहीं, पास बैठे हो क्या था इस तरह का? तुम तो बीवी के पास बैठे हो। वो ऐसा था PTV के मुशायरे में भी आपने जी वो तो ऐसे बैठे मैं तो कहता हूँ मैंने उसमें कोई मेहनत ही नहीं, वो ऐसी आता हो। ये तो बात ही है कि ये जो तख्लीक है ये तो मरमूज होती है, यानी रम्ज़ है इसके अंदर, चाहे तो बहुत बड़ा शेर जो है 1 सेकंड में हो जाए, 1 मिनट में हो जाए, और चाहे तो वही एक शेर 8 साल ले ले। तो वो कुछ यूं था कि रख के घुटनों पे रास बैठे हो, यानी वो मायूसी घुटनों पे रास, रख के घुटनों पे रास बैठे हो, करके मूछों का नाश बैठे हो, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो,
जैसे बीवी के पास वाह, बैठे। वाह, वाह। और वो डॉलर पे भी था खुद आपका? और डॉलर पे वो हाँ, डॉलर। और ये आजकल क्योंकि डार साहब वजीर खजाना दिल दिल डॉक्टर साहब वो यूं है कि दिल यूं बेकाबू हुआ है आपके दीदार से, दिल यूं बेकाबू हुआ है आपके दीदार से, जिस तरह डॉलर संभलता ही नहीं अब डार से। आह, आह, पहले सिगरेट के धुआं से गम उड़ा देते थे हम, आजकल गम थूकते हैं जा बजा नस्वार से। वाह। और आशिकों की हो गई इस दौर में मट्टी पलीत, हुस्न वाले तो चिपक कर रह गए दरबार से। ये अभी किसी ने कहा था कि जी आशिकों की किस दौर में मट्टी पलीत नहीं हुई, बात कब हुई है? वो खालिद मसूद साहब खालिद मसूद साहब क्या कर रहे हैं? मसूद साहब यही तशरीफ फरमा थे तो उन्होंने। अच्छा, और उसके बाद है कि शाम की चाय की दावत दे तो दूंगा दोस्तों, जेब खाली हो गई, जेब खाली हो तो हड्डियां टूटती हैं मार से, और पक रही हैं आजकल हांडी महीने में कभी, लोग खाली हाथ आने लग गए बाजार से। वाह, वाह। आपको वैसे कौन सी अपनी अपनी अपना कलाम या गज़ल या कथा बहुत प्यारा है? पहलूठी का हो या बात का हो, लेकिन बाज बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। मेरी गजल के चंद इशार हैं कि मेरा हाल वो हुआ है तेरी दिल लगी के पीछे, हाँ। क्या पड़ गया है सर्जन मेरी हर हड्डी के पीछे, अच्छा। कोई तोड़ कर गया है तेरा दिल तो मुझको दे दे, है मेरा कबाड़ खाना तेरी इस गली के पीछे। वाह, वाह। और तुझे रोज लेके जाना किसी पार्लर की जाने, मैंने कितने नोट फूंके तेरी दिलकशी के पीछे, तेरे बाप ने जो देखा तो मैं इस तरह से भागा, जैसे लग गए हों कुत्ते किसी आदमी के पीछे। और एक शेर है कि उसमें मैंने मैसेज भी देने की कोशिश की है कि किसी और की निगाहों का हदफ थी मेरी जोजा, किसी और की निगाहों का हदफ थी मेरी जोजा, मैं बजा रहा था सीटी किसी दूसरी के पीछे। अभी काली कह रही थी मेरी नेक बख्त मुझसे, मेरा कख नहीं बचा है तेरी शायरी के पीछे। ये तो होता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी रहमतुल्लाह आमिर साहब, आपसे अच्छी बात। बहुत मोहब्बत है आपकी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।